جو خداوند نے آج ہماری زندگی میں بخشا، کہ تاکہ آج ہم پھر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں، کیونکہ وہ عزت اور جلال اور عظمت کے لائق خدا ہے۔ فجر دے ویلے ہو، فجر دے ویلے رو دے نال بندے یسو نو پکار۔ فجر دے ویلے ہو، فجر دے ویلے رو دے نال بندے یسو نو پکار۔ توبہ کر کے، توبہ کر کے، توبہ کر کے گناہ مانگے اٹھی کند تمہار۔ فجر دے ویلے ہو، فجر دے ویلے رو دے نال بندے یسو نو 4 4 7 4 7 3 5 0. چڑیاں دی چوں چوں دس دی پئی ہونے والا اے سویرا۔ چڑیاں دی 4 4 چوں 7 دس دی پئی ہونے والا اے سویرا۔ ہولی ہولی سورج دی لالی کیتا دور ہنیرا۔ حمد یسو دی، حمد یسو دی، حمد یسو دی تیری رونو دیوے 4 جب 4 7 4 7 3 5 0. فجر دے ویلے رو دے نال بندے یسو نو پکار۔ بڑے ویلے دی عبادت نو کر دے دیے شاد۔ بڑے ویلے دی عبادت نو کر دے دیے شاد۔ یسو دا ناسی جپ دے کریے کم دا آغاز۔ سارے کمانو، سارے کمانو، سارے کمانو ساڈا یسو دیوے آپ سوار۔ فجر دے ویلے ہو، فجر دے ویلے رو دے نال
بندے یا یسو نو پکار آج جنبش تو کر جھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر اے خدا پاک روح اندھی آنکھیں کھلے مردہ دل بھی جلا اندھی آنکھیں کھلے مردہ دل بھی جلا تو ہے قادر خدا اپنی قدرت دکھا تو ہے قادر خدا اپنی قدرت دکھا اپنی قدرت دکھا آج تجھ پر لگی ہر بشر کی نظر چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر اے خدا پاک روح پانی پانی پہ تھی جیسے جنبش تیری پانی پانی پہ تھی جیسے جنبش تیری انبیاء کرتی تھی روح کی بارش تیری وہی بارش تو کر وہی جنبش تو کر چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر اے خدا پاک روح مانتی ہوں سبھی اپنی کمزوریاں مانتی ہوں سبھی اپنی کمزوریاں بخش دے اے خدا اپنی شہزوریاں بخش دے اے خدا اپنی شہزوریاں اپنی شہزوریاں میری آہوں کو دے آج اپنا سر چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر اے خدا پاک روح آج جنبش تو کر چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر اے خدا پاک روح آمین تو چھڈ دے گناہ دا کھڑا
तू छड़ दे गुनाह दा खेड़ा दिल दे यसू नू जेड़ा पाप बख्शदा दिल दे यसू नू जेड़ा पाप बख्शदा तू छड़ दे गुनाह दा खेड़ा दिल दे यसू नू जेड़ा पाप बख्शदा दिल दे यसू नू जेड़ा पाप बख्शदा तू छड़ दे गुनाह दा खेड़ा जिंदड़ी दे पापा पाए जिंद च पवाड़े ने जिंदड़ी दे पापा पाए जिंद च पवाड़े ने मुक जानी जिंद तेरी चार दिहाड़े वे हो मुक जानी जिंद तेरी चार दिहाड़े वे हो बरकत देवे यसू बरकत देंदा यसू खुशियां दा वेड़ा जेड़ा पाप बख्शदा तू छड़ दे गुनाह दा खेड़ा लहू दा साडे लई प्रेम कहानी लहू दा साडे लई प्रेम कहानी सुनी असा यसू कोलो ओदी जुबानी ओ सुनी असा यसू कोलो ओदी जुबानी मन ले यसू नू अज मन ले यसू नू अज साफी ओ तेरा जेड़ा पाप बख्शदा तू छड़ दे गुनाह दा खेड़ा कोले बुलांदा यसू आओ दे कोले सब नालों मिठे ओदी जिंदगी दे बोले कोले बुलांदा यसू आओ मेरे कोले सब नालों मिठे ओदी जिंदगी दे बोले बरकत देवे यसू बरकत
ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ ਪਾਪ ਦਾ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਦਾ آمین 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 آمین. گاڈ بلیس یو بھائی عرفان. خداوند آپ کے ساتھ ہو بلیسنگ ورشپ کے لیے. اسی طرح خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے رہیں. پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا جناب محترم پاسٹر جیمس لاوی صاحب سے کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور خداوند کی تعریف میں گیت زبور جو بھی وہ لے کے آئے ہیں خداوند کی تعریف میں ضرور گیت گائیں. پاسٹر جیمس لاوی صاحب. تھینک یو بھائی البرٹ. خداوند آپ کو برکت دے. مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جیمس لاوی کا سلام. اور ٹائم کافی ہو رہا ہے اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر خداوند کی ستائش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم کلام کو بھی سن سکیں. دیوانیاں نوں کدی پروائے دیوانیاں نوں کدی پروائے نال یسوع دے ساڈی پتہ اے نال یسوع دے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نوں کدی پروائے ہلی اتے ہاتھ رکھ پیچھا نہیں تکنا سولی والی راہ اتوں ایسا تے نہیں ہٹنا ہلی اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں تکنا سولی والی راہ اتوں ایسا تے نہیں ہٹنا ہویا ساڈے لئی یسوع فدا اے ہویا ساڈے لئی یسوع فدا اے نالے یسوع دے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نوں کدی پروائے بدی دے طوفاناں اگے اسی نہیں جھکنا خون خریدیاں تے یسوع یسوع جپنا بدی دے طوفاناں اگے اسی نہیں جھکنا خون خریدیاں تے یسوع یسوع جپنا او دے قدماں چ ساڈی پناہ اے او دے قدماں چ ساڈی پناہ اے نالے یسوع دے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نوں کدی پروائے خوف نہ شیراں دا تے نہ کوئی سپاں دا نہ سانو ڈر کوئی ابلیسی رتھاں دا خوف نہ شیراں دا تے نہ کوئی سپاں دا نہ سانو ڈر کوئی ابلیسی رتھاں دا ساڈے دلاں چ کلام خدا اے ساڈے دلاں چ کلام خدا اے نال یسوع دے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نوں کدی پروائے دیوانیاں نوں کدی پروائے نال یسوع دے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نوں کدی پروائے دیوانیاں نوں کدی پروائے دیوانیاں نوں کدی پروائے. آمین. شکریہ بھائی البرٹ.
آمین آمین ورشپ کے لیے جب خدا کے ساتھ لگن ہو جاتی ہے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ خدا جو ہے زندگی ہے، پھر اگر انسان جو ہے وہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہت ہی سنجیدگی سے آج کے اس موقع کے لیے، آج کی اس گھڑی کے لیے، آج کی اس ورشپ کے لیے، پرستش کے لیے جو خداوند میں ہم نے کی ہے، اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، جس نے ہمیں یہ قوت بخشی کہ ہم پرستش کے وسیلہ سے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں، اور تمام تر نیٹ ورک کی پرابلم کے لیے، جو بھی نیٹ ورک کی پرابلم ہے اسے یسوع کے نام سے دور کرتے ہیں، تاکہ وہ جو نیٹ ورک کی پرابلم ہے وہ پرابلم نہ بن سکے، بلکہ ہم اچھے طریقے سے لائق طور سے خدا کی پرستش، خدا کا کلام سیکھ سکیں، سن سکیں۔ اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے بندہ کے لیے جس نے میٹنگ لیڈ کی ہے، اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کے پیغمبر کے لیے خاص طور پر خداوند خدا تیرے آگے جھکتے ہیں، تو اسے چھو بلیس کر اچھے خداوند خدا لفظوں کی ترتیب دے دے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے لائق طور سے ہمیں تیرے کلام کی گائیڈنس کو سمجھا سکے، تیرے کلام کی گائیڈنس کو ہم سمجھ سکیں، تیرے کلام کو سیکھ سکیں، تاکہ اچھے طریقے سے لائق طور سے نہ صرف سننے والے بن سکے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بن سکے۔ اور خداوند خدا جتنے بہن بھائی اس میٹنگ میں اکٹھے ہیں، ان سب کو نام بہ نام برکت دے، اور اسی طرح انہیں اکٹھے ہونے کا فضل عطا کر، تاکہ یہ اسی طرح اکٹھے ہو کر تیرے نام کا پرچار کر سکے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ ہر طرح کی روحانی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، روحانی برکات کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک کے ذہن کو کھولے، ایک کو برکت دے، تاکہ اچھے طریقے سے لائق طور سے تیرے خادم، تیری خدمت کرنے والے بن سکیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے اور ازلی اور پوتر اور میٹھے نام سے، آمین آمین آمین۔ شکریہ پیارے بھائی البرٹ صاحب، خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے۔ دا بائبل ویژن فار آل نیشن کی اس دعائیہ عبادت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں خدا کا چھوٹا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ خداوند کے زندہ جلالی مقدس کلام کو ہم مل کر سیکھ سکیں۔ میری آپ سے ضروری درخواست ہے کہ پلیز آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، اپنی پوری توجہ خداوند کے زندہ جلالی مقدس کلام کی طرف مرکوز و مرکوم رکھیے، تاکہ آپ پورے طور پر خدا کے کلام سے برکت کو حاصل کر سکیں۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم دل و جان سے، شوق سے، لگن سے خداوند کی آواز کو سنیں۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کام کو روک دیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، ان کو بھی بٹھا لیجئے۔ تو پلیز پوری توجہ سے خداوند کے کلام کو سن لیجئے، تاکہ آپ برکت پائیں۔ تو ہمارا جو موضوع ہے، جو میں پچھلے سوموار کو بھی سنا رہا تھا، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کلام مقدس کو سننے میں رکاوٹیں۔ کلام مقدس کو سننے میں بہت ساری رکاوٹیں انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں، جن سے وہ پورے طور پر خدا کے کلام سے برکت پانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو کچھ کا ذکر میں کر چکا ہوں، کچھ کی تعلیم میں دے چکا ہوں از روئے بائبل مقدس، اور اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے وائرس چھوڑتا ہے، تاکہ جو انسان کے دل کو اور اس کی برکت سے جو وہ پانا چاہتا ہے، اس سے وہ محروم رہ جائے۔ ہم ان پر نظر کر رہے ہیں، تو اس میں میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور اس میں جو بہت
ہی خطرناک وائرس کام کرتا ہے، وہ ہے سخت دلی سے خدا کے کلام کو سننا۔ ابلیس اتنا مکار ہے، پیغمبر کتنا ہی اچھا سنانے والا کیوں نہ ہو، پیغمبر کتنا ہی گہرا اور روح القدس سے معمور کیوں نہ ہو، ابلیس اتنا مکار ہے کہ سننے والے کے دل کو وہ سخت کر دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، یسوع مسیح نے تمثیل میں سکھایا کہ کچھ سخت زمین پر پڑا۔ تو جو سخت زمین پر پڑتا ہے وہ جب دھوپ لگتی ہے تو وہ کیونکہ وہ اوپر ہوتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے اور وہ بے اثر رہتا ہے۔ اس لیے زمین کا نرم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ زمین سے مراد دل کا نرم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں خاص خداوند کے کلام کو سننے کی غرض سے آئیں تو آپ کے دل کی جو زمین ہے وہ نرم ہونی چاہیے۔ نرم کیسے ہوگی؟ جب آپ خود اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کریں گے، ہمبل کریں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور خداوند کی ورشپ کریں گے، تاکہ ابلیس کا سارا اختیار جو ہے وہ آپ کی زندگی سے اٹھ جائے گا۔ پھر خدا کی حضوری آپ کے اوپر ٹھہرے گی اور آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ ایسا دل جو خدا کے کلام کو سن سکے، ایسا دل جو خدا کے کلام کو سمجھ سکے، ایسا دل جو خدا کے کلام کو قبول کر سکے، اور ایسا دل جو خدا کے کلام پر عمل کر سکے، یہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ خداوند سے دعا کریں گے۔ دیکھیں، خدا کے بندہ نے دعا کی، یسایہ نے دعا کی، اس نے کہا خدا میرے اندر سے سنگین دل کو، یعنی کہ سنگین سے مراد پتھر دل کو، سخت دل کو نکال کر مجھے گوشتین دل عطا کر۔ میرے عزیزو، کیا کبھی ہم نے دعا کی کہ خدا میرا دل جو ایک دم سخت ہو جاتا ہے، میرا دل جو ایک دم نفرت سے بھر جاتا ہے، خدا مجھے ایسا دل عطا کر جو نرم ہو، حلیم ہو، خاکسار ہو، عاجز ہو اور تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ مجھے ایسا دل دے۔ جب آپ کا دل نرم ہوگا تو پھر خدا کا کلام جو ہے وہ آپ پر اثر کرے گا، پھر خدا کے کلام سے آپ پورے طور پر برکت حاصل کر سکیں گے۔ بائبل مقدس کی خوبصورت آیات اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو میں آپ کو، اگر آپ میرے ساتھ اس حوالہ کو پڑھنا بھی چاہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس لکھا ہے، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 7 آیت کی آخری حصے کو پڑھنا چاہوں گا۔ بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے، اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ہاللیلویا! کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنی سبکاموس آیت ہے، کتنی آج کے پیغام کے حوالہ سے جو ہم نے ایک لفظ لیا ہے کہ سخت دلی کے سبب سے بہت ساری چیزیں، سخت دلی کے سبب سے ہمیں ملتی نہیں ہے، بہت ساری برکتیں ہمارے سخت دل ہونے کے سبب سے ہمیں ملتی نہیں ہے، بہت ساری چیزوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے، بخشوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم سخت دل ہوتے ہیں، اور سخت دل ہونے کی وجہ سے ہم کلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، کلام کو اپنے اندر نہیں لیتے ہیں، کلام کو چباتے نہیں ہیں، کلام کو ہضم نہیں کرتے ہیں، اس لیے پھر ہم پورے طور پر کلام کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر آج تم اس کی آواز کو سنو، کوئی بھی شخص ہو، پہلے ہم نے دیکھنا ہے، جج کرنا ہے کہ آواز کس کی ہے۔ آواز تو خدا کی ہے۔ جب خدا کی آواز ہے تو پھر خدا کی آواز کو پورے احترام کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے اور دلوں کو حلیم اور نرم کر کے سننا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی کسی ملک کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، سازوں کے ساتھ بجایا جاتا ہے اور گایا جاتا ہے، تو اس قومی ترانے کے احترام میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اٹینشن ہو جاتے ہیں، ان کے بازو تک نہیں ہلتے،
उनके होंठ तक नहीं हिलते, उनकी आंखें तक नहीं हिलती। चंद लोग जो गाने वाले हैं, चंद लोग जो बजाने वाले हैं, सिर्फ वही हरकत करते हैं, बाकी सारे लोग एहतरामन उस तराने को सुनते हैं, उसके अदब में खड़े हो जाते हैं, अपने आप को हम्बल कर देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम जो अनमोल मोती है, खुदा का कलाम जो शहद से मीठा और सोने से भी कीमती है, खुदा का कलाम जो राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, खुदा का कलाम जो खूबसूरत आईना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है फूल मुरझा जाता है और घास सूख जाती है, लेकिन खुदा का कलाम ताअबद जिंदा है और मुअस्सर है और हर तरह से कायम है और जिंदगी देता है। इस खुदा के जिंदा जलाली मुकद्दस कलाम को जो से जिंदगी मिलती है, फिर हमें किस तरह से सुनना चाहिए, कितना एहतराम इसका होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस का अगर आप मुताला करना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं ज़बूर नंबर 138 और उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा है, खुदा के बड़े नाम हैं। यहोवा खुदा का नाम है, खुदा भी उसका नाम है, खुदा के बड़े नाम हैं। लेकिन वहां पर ज़बूर नवीस कहता है, तूने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को असमत दी है, असमत बख्शी है। इसलिए इंतहाई जरूरी है, जिसको उसने हर अपने नाम से ज्यादा असमत दी है, उसके कलाम को हमें हम्बल होकर, हलीम होकर, आजिज होकर, भूखे और प्यासे होकर सुनने की जरूरत है, ताकि हम पूरे तौर पर बरकत को हासिल कर सके। आज खुदा मुझसे और आपसे कलाम करता है, कौमों से कलाम करता है, उम्मतों से कलाम करता है, लश्करों से कलाम करता है, छोटों से कलाम करता है, बड़ों से कलाम करता है, पास्टर से कलाम करता है, डीकन से कलाम करता है, एल्डर से कलाम करता है, दुनिया के हर कबीले के साथ वो यही कलाम करता है। अगर तुम आज के दिन, कोई भी दिन हो, आज हो, कल हो, परसों, जब भी आप खुदावंद की आवाज को सुने, तो कलाम में लिखा है, अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिलों को सख्त ना करो। बहुत सारी मुसीबतें बहुत सारे लोगों पर आई क्योंकि वो सख्त दिल थे, वो अपनी हठधर्मी से बाज ना आए, वो अपनी सरकशी से बाज ना आए, उन्होंने खुदा की आवाज को नहीं पहचाना, उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना और वो गर्क हो गए, वो तबाह हो गए, जिंदा जमीन के नीचे दरगोर हो गए, क्योंकि उन्होंने एहतराम नहीं किया ना कलाम का, ना खुदा के भेजे हुए लीडर का, रहनुमा का, मूसा का भी कोई लिहाज न किया, और वो जिंदा जमीन के नीचे दरगोर हो गए। इसलिए इंतहाई जरूरी है कि जब हम खुदावंद की आवाज को सुने तो हमारे दिल नरम हो। नरम कैसे होंगे? जब हम खुदा की हजूरी में आंसू बहाएंगे, जब खुदा की हजूरी में अपने हाथों को उठाकर भूखे और प्यासों की तरह खुदा के कलाम के लिए तरसेंगे, तो फिर खुदा हमसे बात करेगा, हमसे कलाम करेगा। अजीजों, हमारे पत्थर दिल को वही तोड़ सकता है, हमारे संगीन दिल को वही गोश्तीन दिल में, जिसमें हलीमी हो, इसमें आजिज़ी हो, इसमें प्यार हो, इसमें मोहब्बत हो, वो पैदा करने की कुदरत रखता है। तो ये जरूरी है कि हमारे दिल जो है वो नरम होने चाहिए। तो हमारा जो पहला पॉइंट आज के पैगाम के तल्लुक से है, आपके आज के हवाले से है, वो है सख्त दिली से कलाम को सुना। जब भी आप कलाम को सुने, आप सख्त दिल ना हो, आपका दिल जो है वो पूरे तौर पर नरम होना चाहिए, ताकि आप खुदावंद के कलाम को पूरे तौर पर सुनकर उसको अपने दिल में एक मुकाम दे सकें, एक जगह दे सकें, ताकि आप पूरे तौर पर बरकत को हासिल कर सकें। तो अजीजों, मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। आज जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बेगौरी। बेगौरी से कलाम को सुनना। बहुत सारे लोग हैं जो मीटिंग के अंदर होते हैं, दुआ के अंदर होते हैं, प्रस्तुत के हिस्से में भी होते हैं, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ नहीं होती, इबादत के हिस्से की तरफ नहीं होती। खा वो दुआ का हिस्सा हो, खा वो प्रस्तुत का हिस्सा हो, खा वो कलाम को सुनने का हिस्सा हो, खा वो शिफा का हिस्सा हो, कोई भी इबादत का हिस्सा हो, उसके अंदर उनकी पूरी तवज्जो नहीं होती, और वो लोग भी पूरे तौर पर बाबरकत नहीं होते। वो पूरे तौर पर खुदावंद के कलाम को सीख नहीं पाते।
इसलिए मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे वायरस पर लगाना चाहता हूं जो बड़ा खतरनाक है, जिसके सबब से हम खुदा के कलाम को पूरे तौर पर सुन नहीं सकते और बरकतें पा सकते, और वो है बेगौरी। बेगौरी से मुराद यह है कि अपनी पूरी तवज्जो ना देना, अपना पूरा ध्यान कलाम की तरफ ना देना, अपनी पूरी सोच खुदा के कलाम की तरफ ना लगाना। यह अबलीस का बड़ा मंसूबा है कि जब आप कलाम सुन रहे हो, कोई ऐसा दोस्त आपके करीब बैठा होगा, वो आपको बातों में लगा देगा। आप कलाम सुन रहे होंगे, आप बरकत पा रहे होंगे, और मेहमान उसी वक्त आ जाएंगे। आप कलाम सुन रहे होंगे, आप बरकत पा रहे होंगे, और कोई शख्स जो है वो ऊंची ऊंची बात बोलना शुरू हो जाएगा ताकि आपकी तवज्जो जो है वो ले ले। बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारी चीजें अबलीस पैदा करता है ताकि हम पूरे तौर पर खुदावंद के कलाम को ना सुन सके। मैं आपको मुतला करना चाहता हूं, बीइंग लिटिल मैन ऑफ गॉड, आपको बता देना चाहता हूं कि आप जब कलाम को सुने तो बेगौरी से ना सुने, क्योंकि बेगौरी से सुनने वाले किसी नतीजा पर नहीं पहुंचते। फर्ज करें मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब टीचर सबक पढ़ाता है, जो बच्चे अच्छे तरीके से सुनते हैं, पूरी तवज्जो से सुनते हैं, मैथ को समझते हैं, तो वो फौरन जब टेस्ट लिया जाता है तो वो फौरन सवाल निकाल कर दिखा देते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो बैठे रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, हाँ भाई आपको समझ लगी है, तो कहते हैं जी यस सर, मुझे समझ लग चुकी है, मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया, मुझे पता चल गया है। लेकिन जब टेस्ट लिया जाता है तो टेस्ट में वो फेल होता है, इसलिए कि उसने पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से नहीं सुना। क्योंकि जब वो टीचर सिखा रहा था, उसकी तवज्जो शायद शरारतों में थी, उसकी तवज्जो शायद दूसरे दोस्तों के साथ थी, उसकी तवज्जो शायद घर में थी, उसकी तवज्जो शायद टेलीफोन में थी, उसकी तवज्जो शायद मोबाइल पर थी, उसकी पूरी तवज्जो वहां पर नहीं थी, इसलिए वो पूरे तौर पर उसको सीख ना सका। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम तो शहद से मीठा और सोने से कीमती है। वहीं से स्टार्ट लेते हैं, बेगौरी से सुनना। जो लोग बेगौरी से सुनते हैं, अपनी पूरी तवज्जो कलाम की तरफ नहीं देते, वो कभी भी पूरे तौर पर बाबरकत नहीं होते। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पूरी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग बेगौरी से सुनते हैं वो सुस्त हो जाते हैं। हो सकता है कि उन पर नींद का गलबा भी आ जाए, जो बेगौरी से सुनते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप किसी चीज को पूरी तवज्जो से सुन रहे होंगे, दिलचस्पी ले रहे होंगे, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। लेकिन नींद उस वक्त आएगी जब आपकी थोड़ी सी तवज्जो जो है उससे निकल जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो टीवी देखते हैं, जो टेलीविजन देखते हैं, ड्रामों को देखते हैं, तो यूं ही उनकी पूरी तवज्जो स्टोरी के अंदर होती है, तो वो जाग रहे होते हैं। सारी रात लोग देखते हैं, यूं ही तवज्जो हटती है तो वो सोए होते हैं और टीवी जो है वो चल रहा होता है। सेम इसी तरह से जब हमारी पूरी तवज्जो कलाम की तरफ होगी तो फिर हमें नींद भी नहीं आएगी और हम पूरे तौर पर बरकत होंगे। तो मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे इसी हवाला से कि रसूलों के ईमान, उसका 20वां बाब और उसकी 7 आयात से 12 आयात तक मैं पढ़ना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ पर इस तरह मरकूस व मरकूम है, लिखा है, हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग कर रहे थे और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पो फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातर जमा हुई।
खुदावंद के जिंदा जलाली मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरत सच्चाई जो हम सब ने सुनी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जवान है जिसका नाम यूतुखुस है और ये तीसरी मंजिल से नीचे गिरा है। वजह क्या है? क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि ये खिड़की में बैठा हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी खिड़की में बैठते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आज भी चर्चेस में आप देखें कि वो चर्चेस के दरवाजों के साइड पर बैठते हैं। वो बाहर भी देखना चाहते हैं, बाहर के लोगों को भी सुनना चाहते हैं, बाहर के हालात से भी वाकफी चाहते हैं और अंदर भी बरकत पाना चाहते हैं। जो लोग डबल माइंडेड होकर सुनना चाहते हैं, जो दो ख्याल होकर सुनना चाहते हैं, वो भी पूरे तौर पर बाबरकत नहीं होते। और कलाम के अंदर लिखा है कि ये शख्स जो है ये खिड़की से नीचे गिरा, क्योंकि कलाम में लिखा है इस पर नींद का बड़ा गलबा आ गया। मैं समझता हूं जो नींद का गलबा है यही है कि पूरी तवज्जो उसकी कलाम की तरफ नहीं है। शायद कोई और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरी छोटी नाकस अकल के मुताबिक जो मैं सोचता हूं वो यही है कि अगर इसकी पूरी तवज्जो सिर्फ कलाम की तरफ होती तो कभी इसको नींद का गलबा ना आता, पूरी तवज्जो इसकी होती तो कभी नीचे ना गिरता। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी तवज्जो बेगौरी से कलाम को सुनने से बहुत सारे मसाइल हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो सकते हैं। इसलिए अजीजों, मैं आपको सिखाना और सीखना चाहता हूं कि हम पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ दें, फिर ही हम कामयाब होंगे। बाइबल मुकद्दस भी हमें यही सिखाती है। अगर आप पढ़ना चाहें जरूर पढ़ लेना। आप जानते भी हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यशुआ पहला बाब उसकी 7-8 आयत के अंदर लिखा है, ये नबूवत की किताब, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि तू खूब एहतियात करके इस पर अमल कर सके और तब ही तुझे अकबाल बंदी की राह नसीब होगी। खुदा चाहता है कि दिन रात हमें इसका ध्यान हो। हम तो 1 घंटा पूरी तवज्जो नहीं दे सकते, हम तो 15 मिनट पूरी तवज्जो नहीं दे सकते, हम तो 20 मिनट पूरी तवज्जो नहीं दे सकते। फिर कैसे हम पूरे तौर पर अमल कर सकते हैं? जब हम पूरे तौर पर अमल करना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ सुने, ताकि हम खुदावंद के कलाम से बरकत पा सकें। हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारा दिल पूरे तौर पर कलाम में मगनो, मसरूफ हो, मशगूल हो, ताकि हम बरकत को अजीजों हासिल कर सके। तो आज हमने 2 पॉइंट्स पर गौर किया। सख्त दिली से कलाम को सुनने वाले भी पूरे तौर पर बरकत नहीं पा सकते हैं और बेगौरी से सुनने वाले भी कलाम से बरकत नहीं पा सकते हैं। ये 2 वायरस पर आज हमने गौर किया है जो अबलीस ने छोड़े हुए हैं, ताकि लोग कलाम को पूरे तौर पर अपने दिल में न रख सकें और बरकत ना पा सके। तो पिछले इतवार मैंने आपको कुछ और भी सिखाया था कि अपनी ख्वाहिश से कलाम को सुनने वाले आलमाना ज़हन रखने के ताल्लुक से मैंने बताया था हमारा जाती रद्द अमल कलाम को सुनने में किया है, इसका बड़ा अमल दखल है हमारी बरकत के अंदर जो कलाम के वसीला से हम पाना चाहते हैं। इसलिए इंतहाई जरूरी है कि हम इन सारे पॉइंट्स पर, इन सारे रॉन्ग स्टाइल पर गौर करें और अपनी जिंदगी से इनको निकालें और सख्त दिली को खत्म करें और बेगौरी को खत्म करें और गौर से तवज्जो से कलाम को सुने, ताकि आप पूरे तौर पर बाबरकत हो सके। टाइम काफी हो जाता है। पास्टर जेम्स लावी आप सबसे इजाजत चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।